So we will discuss all types of loops today. All types of loops. Okay. So let us start with a while loop. How to write a while loop? Say I is equal to 1. While I less than equal to 10, print I equal to I plus 1. Okay. So this is the syntax of while loop. Clear? So this I less than equals to 10. This is the condition. So the loop will continue from 1 to 10. And whenever the value I becomes 11, it will come out of the loop immediately. It will come out of the loop immediately. Achha. Now this is the normal syntax of a while loop. Okay, this is the normal syntax of a while loop. Fine. Now, we want to use for loop for printing this particular things, means 1 to 10. If we want to use for loop for I in range 1, comma 10. Range is a function. Okay, range is a function that is specifically used with the for loop. Range is a function. এটা কি করে? A default initial value হচ্ছে 0. If we do not specify the start value, then it will be taken default by default as 0. Otherwise, here we have already specified the initial value as 1. So it will range from 1 to 9 because 10 will not be included. Either 1 to 9. The last value will not be included. So if the for loop ranges from 1 to 10, it will print the values from 1 to 9. As soon as the value becomes 10, it will immediately come out of the loop. That বোঝা গেল? Clear? তাহলে which is advantageous, while loop or for loop? For loop is advantageous because we do not have to write down the increment statement. We do not have to write down the initialization statement. For loop আমরা কিছুই লিখছি না, neither the initialization statement nor the increment statement. Only we are writing for I in range 1, 10. Okay. If the initial value is not specified, এই দেখ আমরা যদি কোনো ইনিশিয়াল ভ্যালু না দিই, আগেই কি বললাম ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে 0. এই দেখ 0 to 9. Okay, default value হচ্ছে 0 to 9. That clear? If the initial value is not specified, then by default, it will be taken to be 0. Okay. And the upper limit value will be excluded. Upper limit এখানে 10 specify করা আছে. So 10 টা কিন্তু included থাকবে না. এটা কিন্তু খুব মন দিয়ে এখনই বুঝে নে. If we have to include the value 10, I mean if we have to print the values from 0 to 10, then we must have to make it 11. If we write 11 within the range function, then it will print the values from 0 to 10. That clear হলো কি বলছি আমি? So range এর যে upper limit থাকবে, the upper limit will not be included. It will be exclusive of the upper limit. Upper limit এর ভ্যালুটা সবসময় exclude করে যায়. If the lower limit is not specified, then it will be taken 0 by default. It will be taken 0 by default. Okay. But upper limit is never included. হলো, ধর যদি আমি এখানে 2 to 11 বলি, তাহলে কি হবে? 2 থেকে 10 অব্দি প্রিন্ট হবে। ওই দেখ দেখেছিস 2 থেকে 10 অব্দি প্রিন্ট হচ্ছে। এইবার if we have to increment the values of I by 2, এরকম যদি করি, আমরা তো while loop এখানে কি লিখতাম? I is equal to I plus 2. আমরা যদি while loop লিখতাম, in case of while loop, we have to increase the value of I by 2. Okay. Here we have to write the value of increment by 1. এই যে 2 here. ধরে নিলাম initial value হচ্ছে 1, fine. And the I value is incremented by 2. So 1, then 3, then 5, then 7, then 9.
1 থেকে 9 অব্দি স্টপ হয়ে যাবে। ওই দেখ, দেখেছিস? 1 থেকে 9 অব্দি স্টপ হয়ে যাচ্ছে। বিকজ আগেই বলেছি আপার লিমিট ভ্যালু ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য রেঞ্জ। আপার লিমিট ভ্যালুটা হচ্ছে এখানে 11। সো দ্যাট ইজ ওয়াই 11 ইজ নেভার ইনক্লুডেড। 11 কিন্তু ইনক্লুডেড থাকবে না। 11 এর আগে গিয়েই ওটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। 11 এর আগেই থেমে যাচ্ছে। যেহেতু 9, 9 প্লাস 2 করলে 11 হচ্ছে, সেজন্য 9 এ গিয়েই থেমে গেল, লুপ থেকে বেরিয়ে গেল। তাহলে বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? রেঞ্জ ইজ আ ফাংশন whose ডিফল্ট ভ্যালু ইজ 0 অ্যাজ আ স্টার্টিং ভ্যালু। ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে 0। ওকে, এবার দেখ যদি আমি এখানে 1টা স্পেসিফাই না করতাম তাহলে কি হতো? 0, 2, 4, 6, 8, 10 অব্দি প্রিন্ট করতো। দেখ, এরকম যদি বলি ফর আই ইন রেঞ্জ। ওহো, এখানে রেঞ্জের ভ্যালু দিয়ে দিয়েছি না, ওই জন্য ইনিশিয়াল ভ্যালু মাস্ট বি দেয়ার। রেঞ্জের ভ্যালু দিয়ে দিয়েছি বলে ইনিশিয়াল ভ্যালু এখানে থাকতেই হবে। কারণ নইলে কি হচ্ছে বলতো, 11টাকে ধরে নিচ্ছে লোয়ার লিমিট আর 2টাকে ধরে নিচ্ছে আপার লিমিট। হ্যাঁ, ওই জন্যই এরকম বলছে। বুঝতে পারলি ব্যাপারটা কি বললাম? আমি যদি এখানে স্টার্ট ভ্যালুটা ইগনোর করে যাই, ইফ উই ডু নট স্পেসিফাই দ্য স্টার্ট ভ্যালু, তাহলে এখানে ধরে নিচ্ছে 11 ইজ দ্য স্টার্ট ভ্যালু অ্যান্ড 2 ইজ দ্য আপার লিমিট, মানে আপার ভ্যালু। তো সেটা তো অ্যাকচুয়ালি নয়, তাই না? 11 থেকে তো 2 তে আমরা যাচ্ছি না। দেখ এখানে কি বলছে, এখানে দেখ, দেখেছিস এক্সিট করে যাচ্ছে। আমি অনেকগুলো পাইথন টার্মিনাল খুলে রেখেছি আজকে, তোদের সবকটা দিয়ে একটু দেখাবো বলে। আগের দিন দেখছিলি না একটা টার্মিনাল হ্যাং করে যাচ্ছিল, এই সার্ভারের সাথে ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছিল। আমি যার জন্য আজকে অনেকগুলো পাইথন অনলাইন কম্পাইলারের টার্মিনাল খুলে রেখেছি। একটা যদি আটকে যায় সঙ্গে সঙ্গে আরেকটায় যাবো, ঠিক আছে? যাই হোক, তো এখানে কি হলো? ফর I in range 0, 11, 2. Okay, the initial value starts from 0 and it will be incremented by 2 every time. 0, then 2, then 4, then 6, then 8, then 10 দিয়ে লুপ থেকে বেরিয়ে গেল। বুঝতে পারছিস? In this way the loop will continue. আর এই কোলনটা কিন্তু মাস্ট, কোলনটা কিন্তু লুপের ক্ষেত্রে মাস্ট। যেটা হোয়াইল লুপই হোক, ফর লুপই হোক, ইফ এলসই হোক, যাই হোক, এই কোলনটা কিন্তু মাস্ট। যেটা কিনা সিতে, সি প্লাস প্লাস এ, জাভাতে কিন্তু কখনো কোনো কোলন টোলন দিতে হতো না, তাই না? ওইসব ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোতে আমরা কোনো কোলন দিতাম? একদম না। বাট এখানে কিন্তু কোলন ইজ মাস্ট ফর I in range 0, 11, 2. Okay, so it is starting with 0 and every time the value of I is incremented by 2. 2, then 4, 6, 8, 10 in this way. And the last value is never included. ধর যদি আমি এখানে 12 দিয়ে দিতাম, 12 হলে কি হচ্ছে? 12 will never get printed. এটা 0 থেকে 10 অব্দি প্রিন্ট করেই লুপ থেকে বেরিয়ে গেল। বুঝতে পারছিস? 0 থেকে 10 অব্দি প্রিন্ট করলে লুপ থেকে বেরিয়ে গেল। ক্লিয়ার? তাহলে এই হলো ব্যাপার। এইবার একটা ব্যাপার আছে, ফর করসপন্ডিংও আমরা এলস লিখতে পারি। এই দেখ, এখানে এলস দিলাম, এলস এখানে বললাম যে আউট অফ লুপ। এই দেখ, আউট অফ লুপ। ওই দেখ, দেখেছিস? আউট অফ লুপ। ফর লুপের আন্ডারেও আমরা এলস লিখতে পারি। এর আগে আমরা কি জানতাম? এলস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইফ। বাট এখানে কিন্তু আমরা ফর লুপের করসপন্ডিং এলস লিখছি। ইভেন হোয়াইল লুপের করসপন্ডিংও কিন্তু আমরা এলস লিখতে পারি। For every loop, we can associate an else statement with it. For loop can be associated with an else statement. While loop ও তাই। দেখ, আমি যদি এখানে while loop লিখি, for I is equal to 1, while I less than equal to 5, print I equal to I plus 1, else print by। দেখ এখানে কি হবে? 1 to 5 print হবে, that is fine. Immediately after that, by will be printed. 1 to 5, then by. 1 to 5, then by. Okay. So every loop is associated with an else statement. Every loop. সেটা for loop এও আমরা else লিখতে পারি, while loop এও else লিখতে পারি।
এইবার একটা কোয়েশ্চেন মনে অ্যারাইজ হতে পারে, ইফ উই ডু নট রাইট দিস এল স্টেটমেন্ট, আমি যদি এখানে এল স্টেটমেন্টটা না লিখি তাহলে কি হবে? দেখ, in that case this print by statement will be considered inside the while loop. Okay, this by statement will be considered inside the while loop. সেই জন্য আমি কি এটাকে ইন্ডেন্টেশনটাকে চেঞ্জ করে দিলাম, আমি ইন্ডেন্টেশনটাকে সরিয়ে দিলাম, তাহলে দেখ আউটপুট কিন্তু সেমই আসছে, এলস লেখাও যা না লেখাও তা। বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা কি বললাম? এই ক্ষেত্রে এরার দেবে ইন্ডেন্টেশন ঠিকঠাক নেই বলে। হ্যাঁ, এলস এর আন্ডারে এলসটা দিলে এই থেমে যাচ্ছে, এই যে। ঠিক আছে, তাহলে 1 to 5 and then বাই। বুঝতে পারলি যে হোয়াইল লুপের মানে সঙ্গেও এলস লাগাতে পারি আমরা, ফর লুপের সাথেও আমরা এলস লাগাতে পারি। শুধু কি হচ্ছে, আমাকে ইন্ডেন্টেশনটা মেনটেন করতে হবে। আমি যদি এখানে এলসটা না লিখি, এলসটা যদি না লিখি, দেন দিস প্রিন্ট বাই দিস স্টেটমেন্ট উইল বি কনসিডার্ড ইনসাইড দ্য হোয়াইল লুপ। এটাই কিন্তু ডিফারেন্স। হ্যাঁ, এটা ভালো করে বোঝ আগে আমি কি বলছি। এই যে, if all the three statements are similarly intended, that তিনটে স্টেটমেন্টস যদি একই ইন্ডেন্টেশন থাকে, তিনটে স্টেটমেন্টস এর যদি একই ইন্ডেন্টেশন থাকে, তাহলে কি হবে, আমার while লুপের আন্ডারে এই তিনটে স্টেটমেন্ট থাকবে, 1 by 2 by 3 by 4 by 5 by। বুঝতে পারছিস? কিন্তু যখন আমি ইন্ডেন্টেশনটাকে চেঞ্জ করে দিলাম, এটার মানে হচ্ছে দিস প্রিন্ট বাই স্টেটমেন্ট ইজ আউটসাইড দ্য while লুপ। পাইথনে সবটাই কিন্তু ইন্ডেন্টেশনের খেলা। নো প্লেস অফ এনি কার্লি ব্রেসেস। পাইথনের কোনো কার্লি ব্রেস বলে কিচ্ছু থাকে না, সবটাই কিন্তু ওই ইন্ডেন্টেশন। এই দেখ, 1 2 3 4 5 দেন বাই। ওকে, একটা ইন্ডেন্টেশনের চেঞ্জের জন্য দেখলি আউটপুটটা কিরকম চেঞ্জ হয়ে গেল। আমার যদি প্রিন্ট স্টেটমেন্টটা এইখানে থাকে, তাহলে দেখ, দিস প্রিন্ট স্টেটমেন্ট উইল বি কনসিডার্ড ইনসাইড দ্য while loop। এরকম যদি থাকে, প্রিন্ট স্টেটমেন্ট উইল বি কনসিডার্ড ইনসাইড দ্য while loop। যেই এটাকে চেঞ্জ করে দিলাম, তখন ইট উইল বি কনসিডার্ড আউটসাইড দ্য while loop। সেজন্য আউটসাইডে একবারে প্রিন্ট করছে। দেখ, বোঝা গেল? ক্লিয়ার? হ্যাঁ। তাহলে এই জায়গাগুলো কিন্তু একটুখানি ভালো করে খেয়াল রাখবি, কেমন? আচ্ছা, এবার যদি ছোট্ট একটা প্রোগ্রাম লিখতে বলি আমি, যে টেক আ নাম্বার অ্যান্ড রিভার্স ইট। টেক আ নাম্বার অ্যান্ড রিভার্স ইট কি করে করবো? কেন? এন্টার আ নাম্বার। ঠিক আছে, নাও রিভার্স ইট। How we can reverse? While n greater than 0, r is equal to n mod 10. R is equal to n mod 10. R is the remainder. Okay. Now reverse. For reversing, we have to initialize a value rev. Rev is equals to rev into 10 plus r. Okay. Rev into 10 plus r. R is the remainder. Then n will be decremented. N is equal to n double slash 10. Why double slash? Because it is floor division. Because it is floor division. Okay. Now print rev. Okay. So enter a number 123. 321 is the reverse number. Okay. Now we have to check whether the number is a palindrome number or not. Then what we have to do? We have to store the value of n into a variable, say copy. After coming out of the loop, we have to check if copy equals to rev, print palindrome number. Okay, if copy equals to rev, else print not a palindrome number. Okay, 234. So the reverse number is 432. Okay, not a palindrome number. Clear? Now if we input 131, okay, then it's a palindrome number. Then it is a palindrome number. Okay, so 121.
It's a palindrome number. In this way, we can use the while loop. শুদ্ধ মাথায় রাখতে হবে, we have to use the float division operator. float division না করলে কিন্তু এটা ফ্র্যাকশনে চলে আসবে, দেখবি? এখানে যদি আমি এরকম নর্মাল শুধু n is equal to n by 10 দিই, তাহলে কি করব? ওই দেখ, দেখ রিভার্সে আসছে ইনফিনিটি। বললাম না, এটা যদি ফ্ল্যাট দেওয়া হয়, ইট উইল বি টেকেন অ্যাজ আ ফ্র্যাকশন। মানে 121 ডিভাইডেড বাই 10 করলে আমি 12.1 পাবো। এই জন্য ফ্লোট ডিভিশন করলে দেন উই উইল গেট দ্য অ্যাকচুয়াল আউটপুট, দ্য হোল নাম্বার। 343, এই যে 343। Okay, so this is the palindrome number. In this way we can check whether a number is a palindrome number or not. Clear? Achha. Now suppose if we have to check whether a number is a prime number or not, how we can check it? Whether a number is a prime number or not. Prime number checking, we can use a for loop for I in range 2 to n. If a mod I equals to 0, if it is divided by 0, then not a prime number. Okay, break. Immediately we can apply a break statement. If the value of n is divided by the value of I, then it will immediately come out of loop. We do not have to continue the loop any further. Okay, else continue, fine, else আর লিখতে হবে না। After coming out of the loop, we have to check if the value of I reaches n. If I equals to n, that means it's a prime number. I equals to n মানে এই যে লুপটা, ফর লুপটা, it will continue till the end and it will never get a break statement. If it is not break, মানে আমার যদি কোনো, মানে এখানে if a কন্ডিশনের জন্য ব্রেক না পায়, তাহলে কি হবে? I value will reach to n and it will come out of the loop. That 13 এখানে যদি রান করি, if I equals to n কি হলো? 5। I equals to n minus 1 হবে তাহলে নাকি? আচ্ছা, রেঞ্জ মানেই হচ্ছে n minus 1 এ গিয়ে লুপ থেকে বেরিয়ে যাবে, তাই কি? ওই জন্য হচ্ছে না। হ্যাঁ, I equals to n minus 1. The loop will come in, মানে the come out of the loop as soon as n value, the I value reaches n minus 1. Okay, it's not a prime number. 25, it's not a prime number. But that 31, it's a prime number. যদি এই জায়গাটায় কোনো ডাউট হয়, এই যে আমি এটা করলাম, যদি এই জায়গাটায় কোনো ডাউট হয়, ঠিক আছে, তাহলে কি করবি? একটা ফ্ল্যাট ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিবি। এই যে I এর ভ্যালুটা n minus 1 হলে লুপ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি করব? আমি একটা ফ্ল্যাগ নিয়ে নিলাম। flag is equal to 1, break. If flag equals to 0, it's a prime number. এটাও করতে পারি। যদি ডাউট হয় যে I এর ভ্যালু কত হলে লুপ থেকে বেরোচ্ছে, তখন সেফ এখানে একটা ফ্ল্যাগ ভ্যালু নিয়ে নিবি। তখন ওখানে একটা ফ্ল্যাগ ভ্যালু নিয়ে নিবি। ওকে, তাহলে এরকম ফ্ল্যাগ ভ্যালু নিন, তাহলে আর কোনো ডাউট থাকবে না যে আইটা কখন লুপ থেকে বেরোচ্ছে। Whenever the value of n is divided by I, we are immediately saying that it is not a prime number and we are setting the flag value to 1 and come out of the loop. But if the flag remains at 0, that means it is a prime number. Okay? আচ্ছা, তাহলে প্রাইম নাম্বার চেকিং হলো।
আরেকটা কি বললাম, প্যালিন্ড্রম নাম্বার চেকিং বললাম। ওকে, এইবার কি করছি আমি, ধর আমি বললাম পারফেক্ট নাম্বার চেকিং। What is a perfect number? If the sum of all the factors of a number is equal to the number itself, then it is a perfect number. দেখ কিভাবে করছি ভালো করে দেখ। All I in range 1, n. If n mod I equals to 0, sum plus is equal to I. Okay? If sum is equals to n, hint n is a perfect number. Else, print n is not a perfect number. 6. 6 is a perfect number. কেন? 1 plus 2 plus 3 add করে দে। If we want, we can also print the factors over here. এই দেখ আমি এখানে এই ফ্যাক্টর গুলোকে প্রিন্টও করে দিতে পারি। তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে যে ফ্যাক্টর গুলো কি কি আসছে। ওই দেখ 1 2 ওহো, প্রিন্ট দিতে হবে 1 2 3 6 করে দেখ। আমি তাহলে বুঝতে পারবো যে কি কি আসছে জিনিসটা। হ্যাঁ, কি কি আমার ফ্যাক্টর গুলো হচ্ছে। ঠিক আছে? গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসার পর আমি একটা নিউ লাইন মারলাম। ওই যে 12, 12 is not a perfect number। দেখ 12 এর ফ্যাক্টর গুলো আসছে কি কি, 1 2 3 4 6। তাহলে বুঝতে পারলি 12 টা কোনো পারফেক্ট নাম্বার নয়। ইচ্ছা করে এটা দিয়ে একটা নিউ লাইন মারলাম। আমি এখানে একটা লিখে দিচ্ছি, কমেন্টস। কমেন্টস মানে জানিস তো, ডিঅ্যাক্টিভেটেড স্টেটমেন্ট যেগুলো, মানে যে স্টেটমেন্ট গুলো এক্সিকিউট হবে না সেগুলো হচ্ছে কমেন্টস। তাহলে পাইথনে কি হয়, কি করে কমেন্টস অ্যাড করতে হয়? 28, 1 2 4 7 14। হ্যাঁ, 28 is a perfect number। 28 is a perfect number। ওকে, তাহলে এই হচ্ছে আমার পারফেক্ট নাম্বার চেকিং। এভাবে তোদের কিছু প্রোগ্রাম প্র্যাকটিস করতে করতে যেতে হবে। আমি কিছু করিয়ে দিচ্ছি আজকে। প্রাইম নাম্বার, পারফেক্ট নাম্বার, প্যালিন্ড্রম নাম্বার। আচ্ছা, এইবার যদি আমি এরকম বলি, প্রিন্ট অল দ্য পারফেক্ট নাম্বারস উইদিন আ গিভেন রেঞ্জ। একটা পার্টিকুলার রেঞ্জ, ধর আমি বললাম 1 to 100, উইদিন দ্যাট পার্টিকুলার রেঞ্জ উই হ্যাভ টু প্রিন্ট অল দ্য পারফেক্ট নাম্বারস। তখন কি করতে হবে? তখন আমাকে নেস্টেড লুপ লাগাতে হবে। ঠিক আছে, আমি এগুলো সব মুছে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এল ইনপুট, এন্টার দ্য লোয়ার লিমিট, enter the upper limit। Okay, for I in range L to u plus 1 লিখছি। u plus 1 কেন লিখলাম বলতো? so that u should be included in the loop। আমি যদি u লিখতাম তাহলে কিন্তু u minus 1 থেকে লুপ করে বেরিয়ে, মানে u minus 1 এই কিন্তু লুপ থেকে বেরিয়ে যেত। But আমি কি চাইছি, so that the loop will continue from L to u। তাহলে for I in range L to u plus 1। ঠিক আছে, এইবার আমি কি চেক করছি, নাম। সাপোজ নাম ইজ ইকুয়াল টু I, নাম ইজ ইকুয়াল টু I। নাও সাম ইকুয়াল টু 0 for j in range 1 to num। for j in range 1 to num, if num mod j equal to 0, sum plus is equal to j, sum plus is equal to j। ঠিক আছে, নেক্সটেড লুপ লিখছি কিন্তু। এইবার আমি কি করছি, if sum equals to num, then we have to print the value of num।
দ্যাট মিনস ইটস আ পারফেক্ট নাম্বার। দেখা যাক হচ্ছে কিনা দেখ। এন্টার দ্য লোয়ার লিমিট 1, এন্টার দ্য আপার লিমিট 100, 6 আর 28, 1 আর 200। হুম, একই আসছে। আর একটু বড় রেঞ্জ দিই। ওই দেখ আরেকটা এলো 496। ওকে, এরপর যখন ফাংশন করাবো, ফাংশন মানে ডেফিনিশন, যখন ফাংশন করাবো, হ্যাঁ, তখন দেখবি we can call a subroutine function for checking whether a number is a perfect number or not। আর এখন কিন্তু ফাংশনে আমি আসিনি, সেই জন্য কিন্তু আমাকে এখানে নেস্টেড লুপই লিখতে হচ্ছে, আমাকে নেস্টেড লুপই লিখতে হচ্ছে। ওকে, তাহলে বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? আমি কিন্তু এখানে নেস্টেড লুপ লিখেছি। আর যখন এরপর ফাংশন শিখিয়ে দেবো, তখন আমি এখান থেকে টুক করে চেক পারফেক্ট নাম বলে একটা ফাংশন কল করে দেবো। সেটা আমি এখনই আসছি না, এখনই সেটা আমি আসছি না, সেটা পরে করব। এখন সেটা বলার এখনো সময় আসেনি। এখন নেস্টেড লুপ গুলোই ভালো করে দেখ। যে হাউ টু প্রিন্ট অল দ্য পারফেক্ট নাম্বারস উইদিন আ গিভেন রেঞ্জ। ধর যদি আমি এখানে ইউ দিতাম, শুধু যদি ইউ দিতাম, তাহলে কি হতো ভুলটা একবার দেখ। 1 আর 28, দেখ দেখেছিস 28টা এলো না, 28 ইজ নট ইনক্লুডেড। তাহলে বুঝতে পারছিস 28 কিন্তু ইনক্লুডেড নয়। সেই জন্য এখানে +1 করতে হবে। +1 করলে কি হবে? ওই দেখ, আমার তখন 28 ইজ গেটিং ইনক্লুডেড ইন দ্য আউটপুট। এই জায়গাগুলোই কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে, যে আমি লোয়ার লিমিট থেকে আপার লিমিট যখন রান করছি, উই মাস্ট হ্যাভ টু ইনক্লুড দ্য আপার লিমিট অ্যাজ ওয়েল। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ +1, ইউ +1। বোঝা গেল? এটা লিখলাম নোটপ্যাডে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এইবার ধর যদি আমি বলি, আহ কি বলি বলতো, একটা ট্রায়াঙ্গেল যদি প্রিন্ট করতে দিই, ধর 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 1, এই যে 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 আর 1, এরকম যদি প্রিন্ট করতে হয়, তাহলে নেস্টেড লুপ। বুঝতেই পারছিস, তাহলে কি করে করবো? হ্যাঁ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, দেখ কিভাবে লিখছি দেখ। ফর আই ইন রেঞ্জ 5 থেকে শুরু করছি। দেখ -1 কেন করলাম বুঝতে পারছিস? দ্য আই শুড বি ডিক্রিমেন্টেড বাই 1 এভরি টাইম। দেখ, খুব ভালো করে নোটিস কর জিনিসটা, হ্যাঁ। এই যে, খুব ভালো করে নোটিস কর। 1 থেকে 5 অব্দি যাচ্ছে প্রথমে, তারপর 1 থেকে 4। বুঝেছিস? এই ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্নটা চলে এলো। এই ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্ন গুলো যত প্র্যাকটিস করবি, নেস্টেড লুপের কনসেপ্টটা তত মাথার মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে বসে যাবে। বুঝলি? এই ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্নটা যত প্র্যাকটিস করবি, আমি আরো মানে বেশ কিছু করিয়ে দিচ্ছি। এই যেমন ধর, আহ ধর 5 4 3 2 1, 4 3 2 1, 3 2 1, 2 1 1। এই যদি হয় তাহলে এখানে কিন্তু স্পেস হিসেবে কাউন্ট করতে হবে, স্পেস গুলো কাউন্ট করতে হবে। ক্লিয়ার? তাহলে আমি এটা মুছে দিলাম। দেখ 5 থেকে 1 অব্দি যাচ্ছে আবার, তাহলে আই এর লুপটা, ফর আই ইন রেঞ্জ 5, 0 - 1। এখানে স্পেস গুলো বাড়তে বাড়তে যাচ্ছে। ফর কে ইন রেঞ্জ, দেখ ভালো করে আউটপুটটা আসছে কিনা এবার দেখ।
5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1 দেখেছিস? তাহলে ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট দ্য স্পেস। আগেই কিন্তু স্পেস আছে এখানে, তাই না? তারপর ডিজিটস গুলো আছে। ক্লিয়ার? আগে স্পেস, তারপর ডিজিট। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? 5 4 3 2 1 4 3 2 1 এভাবে কমতে কমতে আস্তে আস্তে যাচ্ছে। আমি বেশ কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি, আরো কয়েকটা। যেমন ধর 1 2 3 4 5, তারপর 1 2 3 4 5। আচ্ছা, এভাবে না করে 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ঠিক আছে? 1 2 3, 1 2, তারপর হচ্ছে 1। এই যদি হয়, বোঝা গেল? দেখ প্যাটার্নটা কিভাবে গ্রো করছে, দেখ ভালো করে দেখ। স্পেস গুলো কি হচ্ছে, স্পেস গুলো দেখ কমতে কমতে যাচ্ছে, দেখিস? স্পেস গুলো কমতে কমতে যাচ্ছে। এবার ভালো করে দেখ আমি কিভাবে লিখছি, খুব ভালো করে মাইনিউটলি দেখ। হ্যাঁ, স্পেস গুলো প্রথমে কমতে কমতে যাচ্ছে, প্রথমে 4, তারপর 3, তারপর 2, তারপর 1, এরকম করে কমতে কমতে যাচ্ছে। এই দেখ এখানে 1, তারপরে 2 3 4 এরকম। ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান, 6 থেকে শুরু করলে হবে না। 5 4 3 2, এভাবে করলাম। হ্যাঁ, অ্যাডজাস্ট করে নিবি কিন্তু কিভাবে করে। হ্যাঁ, ফর এ ইন রেঞ্জ 1 2 I+1, প্রিন্ট কে, এই হলো। এই দেখ, দেখেছিস? দেখ প্যাটার্নটা কিরকম চলে এলো, দেখেছিস? স্পেস গুলো কমতে কমতে যাচ্ছে। দেখ স্পেস গুলো কমতে কমতে যাচ্ছে। এই লাস্ট লাইন এখানে একটাও স্পেস নেই, তারপরে দেখ তার আগেরটায় একটা, তার আগে দুটো, তার আগে তিনটে, তার আগে চারটে। বোঝা গেল ব্যাপারটা? এইভাবে কিন্তু জিনিসগুলোকে ভাবতে হবে। নেস্টেড লুপ খুব প্র্যাকটিস করবি, ভালো করে প্র্যাকটিস করবি। ওকে? আচ্ছা, এইবার ধর যদি আমি এরকম বলি যে একটা সিরিজের সাম বার করবো, 1 1 + 2, 1 + 2 + 3 আপ টু n টার্মস। কি করে করবো? কি করে করবো? 1 1 + 2 1 + 2 + 3, তার মানে ইচ টার্ম ইজ ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যান্ড সিরিজ। এক একটা টার্ম কিন্তু এক একটা সিরিজ, তাই না? তাহলে কিভাবে আমরা করবো? প্রথমে এনটাকে ইনপুট নিয়ে নিই। ফর I in range 1, n, সামটা হচ্ছে পুরো সিরিজের সাম, ঠিক আছে? এবার এখানে একটা নেস্টেড লুপ চালিয়ে দে। ফর j in range 1, I+1, sum equal to sum plus j, sum equal to sum plus j। ঠিক আছে? তাহলে প্রথমে I যখন 1 তখন j টা 1, I যখন 2 তখন 1 2, এভাবে হবে। সাম 10 আসছে কিনা দেখ,
1 + 3 মানে কত? 4। 4 আর এখানে হচ্ছে 3 আর 3 5 আর 6, হ্যাঁ, তাহলে 6 + 4 10। বুঝতে পারলি? এটা আমরা নেস্টেড লুপ দিয়ে করতেও পারি, আবার সিঙ্গেল লুপ দিয়েও করতে পারি। সিঙ্গেল লুপ দিয়ে কি করে করব? সিঙ্গেল লুপ দিয়ে কি করে করব? এটাকে মুছে দে। কি করে করব? এখন এক একটা টার্ম আমাকে আগে ফর্ম করতে হবে, এক একটা টার্ম। তো সেই টার্মটা আমি কি করে ফর্ম করছি? টার্ম ইজ ইকুয়াল টু টার্ম প্লাস আই। টার্ম ইজ ইকুয়াল টু টার্ম প্লাস আই। সাম ইজ ইকুয়াল টু সাম প্লাস টার্ম। একটা টার্ম ফর্ম করছি আর তারপর সাম ইজ দ্য সাম অফ দ্য হোল সিরিজ। এবার প্রিন্টের ইন্ডেন্টেশনটাকে ঠিক করতে হবে, বুঝলি? নাহলে এটাকে ফর লুপের মধ্যে নিয়ে নেবে, দেখি ফর লুপের মধ্যে নিয়ে নেবে কিরম করে, দেখ। ওই দেখ দেখেছিস, ফর লুপের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছে। দেখ, তিনটে স্টেটমেন্টের ইন্ডেন্টেশনটা সেম আছে। ইন্ডেন্টেশনটাই হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস পাইথনের। কারণ যেহেতু কোনো ব্র্যাকেট নেই, তাহলে এটাকে এই সরিয়ে দিলাম। এইবার দেখ শুধু আমার ফাইনাল সামটা প্রিন্ট করবে, দেখছিস? এই দেখ, ক্লিয়ার? এইভাবে আমরা একটা সিরিজের সামেশন বার করতে পারি। একটা নেস্টেড লুপ আমরা লাগাতেও পারি, নাও লাগাতে পারি। নেস্টেড লুপ আমরা লাগাতেও পারি, নাও লাগাতে পারি। সবসময় যে আমাকে নেস্টেড লুপ লাগিয়েই করতে হবে এই জিনিসগুলো, তা কিন্তু নয়। ঠিক আছে? বোঝা গেল? এক একটা টার্ম, ইচ ইন্ডিভিজুয়াল টার্ম ইজ আ সিরিজ। এক একটা টার্ম এক একটা সিরিজ। এক একটা টার্মকে আগে ফর্ম করতে হবে, দেন we will have to add the terms cumulatively in order to get the whole series summation. Okay? এইবার কি করছি দেখ। Suppose we have to calculate the factorial of a number. n factorial. n factorial মানে n into n minus 1 into n minus 2, এভাবে আপ টু মাল্টিপ্লাই করে করে 1 অব্দি যাবে। 321, 321 এইভাবে যাবে। তাহলে এবার দেখ কি করে হবে। enter n, fact is equal to 1 for I in range 1, n, n plus 1 নিবি কেন? আমাকে n অব্দি ইনক্লুড করতে হবে, তাই না? n অব্দি কিন্তু আমাকে ইনক্লুড করতে হবে। ফ্যাক্টোরিয়াল 5 যদি হয়, তাহলে 5 into 4 into 3 into 2 into 1, so that's why 5 is included. এইবার ফ্যাক্টটাকে প্রিন্ট করে দে। এই দেখ, এটা কিন্তু লুপের মধ্যে পড়ে গেল, বুঝলি? দেখ, ইন্টেন্ডেশনটা কিন্তু সেম। ইন্টেন্ডেশন সেম থাকলে কিন্তু লুপের মধ্যেই ধরে নেবে। দেখ, আমি রান করছি, সব কোড দিলাম। ওই দেখ, দেখেছিস? ইন্টেন্ডেশনের মধ্যে ইট উইল বি কনসিডার্ড উইদিন দ্য ফর লুপ। তাহলে আমাকে এইভাবে সরিয়ে দিতে হবে। এইভাবে সরিয়ে দিয়ে আমরা ফ্যাক্টোরিয়ালটা বার করলাম। ঠিক আছে? তা বোঝা গেল? ক্লিয়ার? So this is the factorial. In this way we can calculate the factorial of a number. এইবার যদি এইটাকে একটু মডিফাই করে আমি এরকম সিরিজের সাম বার করতে দিই, এরকম সিরিজের সাম যদি বার করতে দিই, তাহলে কি হবে? এরকম সিরিজের সাম, তাহলে দেখ কি চেঞ্জটা করছি, ইন্টার নাম্বার অফ টার্মস। ঠিক আছে? সাম যেহেতু বার করবো, তাহলে সাম ইকুয়াল টু 0 করে দিলাম। আচ্ছা, ফর ঠিক আছে, now we have to calculate the factorial of I. এটা নাম is equal to I. Here নাম is equal to I, fact is equal to 1. Okay, while num greater than 0, fact star is equal to num. Num is equal to num minus 1. Okay, so the factorial of I has been calculated.
Now we have to calculate the summation. Sum is equal to sum plus fact. Sum is equal to sum plus fact. Sum, sum. দেখা যাক কি আর ধর 3 ফ্যাক্টোরিয়াল দিলাম। 3 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কত? 3 2 6। 6 প্লাস 2 প্লাস 3 9। হ্যাঁ, ঠিকই আছে। এবার দেখ 33। 4 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কত? 4 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে 24। So 24 plus 9, 33. So this particular series can be calculated using nested loop. নেস্টেড লুপ দিয়ে তো করা যাবে, তাতে কোনো প্রবলেম নেই। আমরা এটাকে নেস্টেড লুপ ছাড়া সিঙ্গেল ফর লুপ দিয়েও করতে পারি, ঠিক আগের মতো। আগের মতো কি করে বলবো? এগুলো সব মুছে দিলাম। আগের মতো করতে গেলে এই যে fact is equal to 1, fact is equal to fact into I. Okay, sum is equal to sum plus fact. এই যে sum 33, sum 33. Okay, so we can calculate the summation of the series using a single for loop. সিঙ্গেল ফর লুপ দিয়েও কিন্তু করা যায়। সবসময় যে আমাকে নেস্টেড লুপ লাগাতে হবে তার কোনো মানে নেই। ওকে, ইউ ক্যান ডু ইট ইউজিং সিঙ্গেল ফর লুপ অলসো। সো দ্য ফ্যাক্টোরিয়াল তখন কি হচ্ছে? ইট উইল স্টোর দ্য কিউমুলেটিভ ভ্যালুজ অফ দ্য ফ্যাক্টোরিয়াল। মানে প্রথমে ফ্যাক্টোরিয়াল 1, ইট উইল স্টোর 1। আইটা যখন 2 হয়ে যাচ্ছে তখন ফ্যাক্টোরিয়াল উইল বি আপডেটেড, ইট উইল বি 2। আইটা যখন 3 হয়ে গেল তখন ফ্যাক্টোরিয়াল উইল বি আপডেটেড 2 into 3 6 in this way. ওকে, তাহলে এইভাবে আমরা এক একটা সিরিজের সামেশন বার করতে পারি। বোঝা গেল? এই যে সিরিজটা, we can either use a nested loop, but it is not mandatory to use a nested loop. nested loop যে ইউজ করতে হবে তার কোনো মানে নেই। ওকে, এবার যদি বলা হয় ক্যালকুলেট a টু দি পাওয়ার b, আমি একটু না কয়েকটা প্রোগ্রাম একটু জাস্ট প্র্যাকটিস করিয়ে দেখিয়ে রাখছি। তোরা কিন্তু সবই জানিস, অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে এগুলো সবই করানো হয়েছে, শুধু পাইথনে এই প্রথম যেহেতু করছি সেই জন্যই বলছি। ঠিক আছে, এই আছে। Now we have to calculate a to the power b. A to the power b, how we can calculate a to the power b? A to the power b means a is multiplied b number of times. A is multiplied b number of times. For I in range, this p is equal to p into a. ঠিক আছে, এবার লুপের থেকে বেরিয়ে গেল। এইটটি ওয়ান, 3 to the power 4, 81। আমরা সবাই কিন্তু জানি এগুলো কি করে করে, জাস্ট প্রথম দিন লুপটা করাচ্ছি বলে আমি একটু দেখিয়ে রাখছি, আর কিছুই না। এরপর যখন স্ট্রিং এ ঢুকবো, অ্যাডভান্স ডেটা টাইপস অফ পাইথনে ঢুকবো, তখন এগুলো আর ডিসকাস করার টাইমই পাবো না। সেজন্য একটু জাস্ট দেখিয়ে রাখছি। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আবার বললাম এই জিনিসটাকে আমরা হোয়াইল লুপ দিয়েও করতে পারি, বুঝলি? হোয়াইল লুপ দিয়ে কি করে করবো? এইটা বি গ্রেটার দেন 0। এইটা while b greater than 0, p is equal to p into a আর b minus 1। a এর ভ্যালু হচ্ছে 4, b এর ভ্যালু 3, তাহলে কত হবে? 64। 4 into 4 into 4, 16 into 4, 64। এই সেম জিনিসটা কিন্তু আমরা while লুপ দিয়েও করতে পারি। যাই হোক, তাহলে লুপ জিনিসটা আশা করি কিছুটা ক্লিয়ার হলো। মানে লুপ সবাই জানিস, আমি সেটা বলছি না। লুপ জিনিসটা কি সবাই জানিস, আজকে প্রথম দিন পাইথনের লুপ করানো হচ্ছে বলেই আমি এই পুরোনো প্রোগ্রামগুলো একটু রিভিশন করিয়ে দিলাম। অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে এগুলো সবাই লিখেছে। ঠিক আছে, আচ্ছা।
এবার কন্টিনিউ স্টেটমেন্টে দেখ। ঠিক আছে, ইনপুট এন্টার এন। এইবারে কি করব? ধর আমি এরকম বললাম, ফ্যাক্টোরিয়াল তো হয়ে গেল, বারো হয়ে গেল। আচ্ছা, আমি কন্টিনিউ স্টেটমেন্টটা একটু দেখাবো। যে এন দিয়ে করলাম, ঠিক আছে, ফাইল এন গ্রেটার দ্যান 0, বা এখানে ইনপুট নেওয়ারও দরকার নেই, আমি এখানে এনটাকে 5 করে দিচ্ছি। ইনপুট যে নিতে হবে তার কোনো মানে নেই। ফাইল এন গ্রেটার দ্যান 0, প্রিন্ট এন। ঠিক আছে, শুধু আমি কি করলাম, এন যদি ইকুয়ালস টু 2 হয় তাহলে কন্টিনিউ। কন্টিনিউ লিখলে কি হবে? লুপের কন্ট্রোলটা এখান থেকে একদম শুরুতে চলে আসবে। ব্যাস, তাহলে কন্টিনিউ মানে যেখান থেকে কন্টিনিউ লিখছি সেখান থেকে লুপটা প্রথমে চলে যাবে। ঠিক আছে, আর যদি if এর কন্ডিশন স্যাটিসফাই না হয় তাহলে উই আর প্রিন্টিং দ্য ভ্যালু অফ n। খুব ভালো করে দেখ আমি কি বলতে চাইছি, খুব ভালো করে দেখ আমি কি বলছি। n is initialized to 5, that is fine. Okay, now we are starting a while loop. 5 greater than 0, yes, we are printing। আচ্ছা, প্রিন্ট তো করেইছি, এখানে লেখার দরকার নেই। হ্যাঁ, তাহলে প্রিন্ট n এইভাবে সবকিছুই প্রিন্ট করবে। যখন টুটা হচ্ছে তখনই শুধু কন্টিনিউ করে লুপের সামনে চলে আসবে। দেখ এবার আউটপুট কি হচ্ছে। কি বাবা, n is equals to 2 হলে কন্টিনিউ করে দিল। তো মনে হচ্ছে ইনফাইনাইট লুপ খাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, ইনফাইনাইট লুপ খেয়ে গেল। না না, আমি চাইছি যে 5 থেকে 1 অব্দি সবই প্রিন্ট করবে, শুধু 2টা বাদ দিয়ে। প্রিন্ট n, এটা ঠিক আছে। n is equal to n minus 1, n is equal to n minus 1, print n is equal to n minus 1. If n equals to 2, then continue. আমি প্রিন্ট স্টেটমেন্টটাকে না এখান থেকে তুলে দিই। এই তো 4 3 1 0, 2টা স্কিপ করে গেল। আর 5টা কেন প্রিন্ট হচ্ছে না? কারণ 5 প্রিন্ট করার আগেই আমি এখানে এনটাকে ডিক্রিজ করে দিয়েছি, ওই জন্য। 5 প্রিন্ট করার আগেই আমি এনটাকে ডিক্রিজ করে দিয়েছি। সেটা যদি না চাস, যদি 5টাকে প্রিন্ট করতে চাই, আমি এটাকেও আগে নোটপ্যাডে তুললাম। এটাকেও কিন্তু একটা ভ্যালিড প্রোগ্রাম। হ্যাঁ, 4 3 1 0। তাহলে বোঝা গেল ব্যাপারটা কি করছি। এইবার আমি চাইছি যে 5 3 1 এইটা প্রিন্ট করবে। তাহলে আমাকে একটু মডিফাই করতে হবে কোডটা। while n greater than 0 এর মধ্যে ঢুকলাম, প্রিন্ট n। ঠিক আছে, প্রিন্ট n। if n, এই তো প্রিন্ট করে দিচ্ছে। while n greater than 0, লুপের মধ্যে ঢুকি। if n equals to 2, continue। n equals to 2, continue। else না লিখলেও হবে, যদিও কন্টিনিউ হয়ে গেলে অটোমেটিক্যালি ঘুরে যাবে। else প্রিন্ট n। এবার n equal to n minus 1 যে করবো সেটা কিন্তু else এর বাইরে। n equal to n minus 1। এবার দেখ কি হয়, এবার আউটপুট পাবে 5 4 3, 2 তে কন্টিনিউ হয়ে গেল, তাহলে 1 এ আর আসছে না। if n equals to 2, তাহলে কন্টিনিউ, that is fine। else print n, else print n। এই এলসটাকে যদি এর মধ্যেই রাখা হয়, বলে 5 4 3 তে থেমে যাচ্ছে, 2 তে কন্টিনিউ হয়ে ঘুরে গেল। ওই যদি কোডটা লিখি আমি, তার আউটপুট হচ্ছে 5 4 3।
আমার কন্টিনিউ স্টেটমেন্টটার কাজটাই দেখানোর বিষয়, যে যেখানে কন্টিনিউটা পাচ্ছি যেই কন্ডিশনে, সেখান থেকে লুপের শুরুতে চলে যাচ্ছে। If n equals to 2, continue, continue. Else, print n, কোনটা আর প্রিন্ট করছে না, এটাই তো অবাক লাগছে আমার কাছে। দেখি তো অন্য টার্মিনালে কি হচ্ছে। 543, 2 তে কন্টিনিউ হয়ে যাচ্ছে। কন্টিনিউ মানে লুপের শুরুতে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, তার মানে এনটা ডিক্রিজ হচ্ছে না, তখন কন্টিনিউ করলে এনটা ডিক্রিজ হচ্ছে না, ওই জন্য মনে হয় ইনফাইনাইট লুপ হয়ে যাচ্ছে। n ইকুয়াল টু n-1 করে যদি কন্টিনিউ করি, হ্যাঁ এইবার ঠিক আছে। এনটা যদি 2 হয় তাহলে কন্টিনিউ করতে গেলে আমাকে এনটা ডিক্রিজ করে করতে হবে, নইলে ইনফাইনাইট লুপে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এইবার ক্লিয়ার, এইবার ক্লিয়ার। তাহলে বুঝতে পারলি, আমার যে মুহূর্তে কন্টিনিউ করছি সেই মুহূর্তে আমাকে ফার্স্ট উই হ্যাভ টু ডিক্রিজ দ্য ভ্যালু অফ এন, দেন কন্টিনিউ। আদারওয়াইজ ওখানে ইনফাইনাইট লুপ খাচ্ছে বলে এখন থেমে যাচ্ছে, নিয়ে সিপিইউ টাইম বলছে যে ক্রস। যদি ওটাকে কপি করে এবার দেখ এখানে পাই, 5431, ঠিক আছে এবার ঠিক আছে। 5431, ঠিক আছে। কন্টিনিউ করতে গেলেও আমাকে এনটাকে ডিক্রিজ করে করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে এইটাকে যদি আরো একটুখানি মডিফাই করে এরকম লিখি, while n greater than 0, লুপের ভেতর তো ঢুকলো, print n, print n, if n not is equal to 2, তাহলেই প্রিন্ট করবে, print n, if n not is equal to 2 তাহলেই প্রিন্ট করছে। else, else দিচ্ছি না। n equal to n-1, এটা করলেও হবে। তাই 2টা বাদ দিয়ে সব কটা প্রিন্ট করবে, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা করলেও হবে। আমি কন্টিনিউটা সেক্ষেত্রে ইউজই করলাম না আর কি, আমি যদি এরকম ভাবেই চাই। আমি জাস্ট দেখিয়ে রাখছি, হ্যাঁ জিনিসগুলো তোরা কিন্তু সবই জানিস, পাইথনে প্রথম করছিস তো ওই জন্য একটু দেখিয়ে রাখলাম। ওকে, তাহলে আজকে লুপ হলো, ব্রেক স্টেটমেন্ট হলো, কন্টিনিউ স্টেটমেন্ট হলো, মোটামুটি সবই হয়ে গেল। এবার একটুখানি এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে, আর কিছুই না। এরপর স্ট্রিং শুরু করব, স্ট্রিং, তারপরে লিস্ট, সেট, টাপল, ডিকশনারি, আস্তে আস্তে করবো, কোনো ব্যাপার নেই। ওকে, কিছু করতে চাস বল, আর কোনো প্রোগ্রাম দেখতে চাস? আচ্ছা ধরি, ধর যদি বলি আর্মস্ট্রং নাম্বার, আর্মস্ট্রং নাম্বার মানে কি বলতো, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ ডিজিটস অফ আ নাম্বার, and then we have to raise each digit to that power, মানে এই যে 1 কিউব, 153, 1 কিউব প্লাস 5 কিউব প্লাস 3 কিউব। ওকে, তাহলে কিউব কেন করছি, since there are 3 digits in the number, that's why we are performing the cube। ঠিক আছে, তাহলে এগুলো পারবি করতে, কি করে আর্মস্ট্রং নাম্বার চেক করে।
সবসময় যে আমি কিউব করবো তা কিন্তু নয়, বুঝতে পারছি? সবসময় কিউব করতে হবে না কিন্তু, ফাংশন তো করাইনি না। y n greater than 0, count is equal to count plus 1, n is equal to n by 10, count is equal to 0। ঠিক আছে, তাহলে এর নাম্বার অফ ডিজিটসটা পেয়ে গেলাম আমি। প্রিন্ট, একারে কাউন্ট হচ্ছে কিনা নাম্বার অফ ডিজিটস, 153। ঠিক আছে, তারপর কি করছি, লুপে ঢোকার আগেই আমি কপি করে নিচ্ছি নাম্বারটাকে। বোঝা গেল? আচ্ছা, এবার আমি কি করছি, y copy greater than 0, r is equals to copy mod 10। আচ্ছা, এবার কি করব, সেটাকে কিউবে তুলতে হবে। r is equals to copy mod 10। ওকে, এইবার আটটাকে পাওয়ারে তুলতে হবে কাউন্টে। কি করব, for I in range p is equal to p into I, for I in range 1 comma count plus 1। ঠিক আছে, p is equal to p into I, 1 equal to sum plus p। Okay, now copy is equal to copy by 10। Okay, দেখলে হলো, p is equal to 1, copy is equals to copy by 10, mod 10। আচ্ছা, তারপরে a to the power b এর ফর্মুলা লাগাচ্ছি, সামের মধ্যে রাখলাম, এই করলাম। এইবার আমাকে চেক করতে হবে সামের সাথে কপিও তো 0 হয়ে গেছে, তাহলে এটাকে আমি এখানে ঢুকে রাখি। সাম ইজ ইকুয়াল টু উইন ফ্রম নাম্বার, এলস ফ্রম নাম্বার, নট অ্যান আর্মস্ট্রং নাম্বার। ঠিক আছে, দেখি এবার হয় কিনা। 153 দিলে নাম্বার অফ ডিজিটস হচ্ছে 3, নট অ্যান আর্মস্ট্রং নাম্বার বলছে। নট অ্যান আর্মস্ট্রং নাম্বার কেন বলছে, এন এর মধ্যে তো কপিটাকে রেখেছি, এখানে এন 0 হয়ে গেল, তারপরে এন কপি, কপিটাকে এন এর মধ্যে রাখলাম, তারপর সামের সাথে এন চেক করছি। সমস্যা, কপি গ্রেটার দ্যান 0, r is equals to copy mod 10, for I in range p is equal to p into r। ওকে, r এর সাথে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, p is equal to p into r, 153। এই, এবার এসছে, বুঝতে পারলি, আর্মস্ট্রং নাম্বার চেকিং, এই হলো আর্মস্ট্রং। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই অবধি রাখলাম, লুপ কমপ্লিট হয়ে গেল কিন্তু। এবার তোরা লুপের প্রোগ্রাম প্র্যাকটিস করবি। আমার লুপ কমপ্লিট হয়ে গেল আজকে। আর্মস্ট্রং নাম্বার হচ্ছে, আগে দেখতে হবে হাউ মেনি ডিজিটস আর দেয়ার, দেন each digit is raised to that power, মানে number of digits, and then add them। বোঝা গেল?